Indian diet, definitely everybody is consuming around 8 to 10 grams of salt. Chips, whatever it is, like everything is salty. That definitely affects the health. Or 8 mm stone then it needs surgical intervention. So then I refer the patients to a urologist. Vanakkam and welcome to Dr. Mehta's Mythbuster series. என் பேர் ராதிகா and இன்னைக்கு நம்ம கூட பேச வந்திருக்கிறது Dr. Prabhu Kanchi, Senior Consultant in Nephrology in Dr. Mehta's Hospitals. With over 15 years of experience, Dr. Prabhu Kanchi has completed his clinical fellowship in adult nephrology from the University of Ottawa, Canada. Besides leading many successful kidney transplants, he's also handled challenging situations like mismatched blood group type, pediatric cases, and very high-risk cases involving HIV, hepatitis B, and hepatitis C patients. Beyond all this, Dr. Prabhu Kanchi believes and is practicing holistic treatment for all his patients across different stages of kidney diseases. Welcome, Doctor. Thank you. I'm good. How are you? Great, Doctor. So, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்கிட்ட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க, யூராலஜிக்கும் நெஃப்ராலஜிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு. After being in the industry for a few years, it set me thinking, because underlying fact, both of them treat kidney disease, yeah. Correct? What does a urologist or a nephrologist do differently? Right. See, or a disease வரும்போது some of the disease can be surgically managed. சில வியாதிகளுக்கு நம்ம சர்ஜரி தான் பண்ணணும். Okay. சில வியாதிகளுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படாது, மெடிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்ரி ஃபீல்ட், லைக் எவ்ரி மேஜர் ஃபீல்டு, அது கார்டியாலஜி ஆகட்டும், நியூராலஜி ஆகட்டும், கேஸ்ட்ரோ ஆகட்டும், சர்ஜரினால சரி பண்ணுற ஃபீல்டு ஒன்று, மெடிசனில் சரி பண்ணுற ஃபீல்டு ஒன்று. ஸோ வென் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிட்னி டிசீஸ், கிட்னியில் வர பிரச்சனைகளை மெடிக்கலாக சால்வ் பண்ண போகிறோன்றனா தென் த நெஃப்ராலஜிஸ்ட் வில் கம் இன் பிளேஸ். ஹி வில் ஹெல்ப் யூ வித் தட். பட் சில வியாதிகள், கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குது, பெரிய ஸ்டோனாக இருக்குது, சர்ஜரி பண்ணணும், கிட்னியில் கட்டி இருக்குது, கேன்சர் இருக்குது, சர்ஜிக்கலாக தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும்னா தென் த ரோல் ஆஃப் யூராலஜி கம்ஸ். ஸோ யூராலஜின்றது கிட்னியில் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட்டோட சர்ஜிக்கல் பார்ட், nephrology kidney treatment medical part. So both are not like opposite. It's all it helps the patient. Sometimes we need both nephrology, medical surgical. So both the departments combine together and help the patient out depending on patient need condition. Okay, so in the scenario, do you think there are situations where both the nephrologist and the urologist has to work hand in hand? Oh, definitely. Transplant. So whenever there is a transplant surgery பண்ணனும். So pre-surgery, surgery அப்புறமும் மெடிக்கலாக மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ ஒன் kidney transplant is such an example where the entire team, urology team, transplant team, surgical team, medical team, everybody works together and get the transplant done. அது தவிர many times a patient get confused. Kidney stones I get to see multiple times kidney stones. The medical management இருந்தால் we manage it, and when it is not getting control, then I refer the patient to urology. ஒரு 8 mm stone இருந்ததுன்னா then it needs surgical intervention. So then I refer the patients to a urologist. Yeah. Okay. You touched upon a very interesting point such as kidney stone right in the beginning itself, Doctor. Do you think kidney stones can actually be medically managed? Is there a treatment? Yeah, definitely. Most of the kidney stones can be medicinally சரி பண்ணிக்கலாம். சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன் எந்த இடத்துல இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்டோன் இருக்குது, ஸ்டோன் பிளாக் பண்ணுதான்றதை பொறுத்து நம்ம மெடிக்கலாக மேனேஜ் பண்ணுறோமா இல்லை சர்ஜிக்கலாக மேனேஜ் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 7 mm 8 mm மில்லிமீட்டர் கீழே இருக்க சின்ன ஸ்டோன்ஸ்லாம் யூஸ்வலாக ரொட்டீனாக மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நம்ம க்யூர் பண்ண முடியும். பட் இஃப் இட்ஸ் அ பிக் ஸ்டோன், பெரிய ஸ்டோனாக இருக்குது, இல்லை அங்கே யூரினில் வர ரோட்டை பிளாக் பண்ணியிருக்கு, இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, இல்லை கிட்னிக்குள்ளே பெரிய ஸ்டோனாக இருக்குது, அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் பேஷண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க, இல்லை காம்ப்ளிகேஷன் அதை வந்ததுன்னா தென் சர்ஜிக்கலாக ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் மெனி டைம்ஸ் எவ்ரி திங் கேன் பி மெடிக்கலி மேனேஜ். அது ஒரு பாயிண்ட். செகண்ட் திங், ஒரு தடவை ஸ்டோன் வந்ததுன்னா திருப்பி ரிப்பீட்டடாக ஸ்டோன் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ ஸ்டோன் ஏன் வந்தது, அது மறுபடியும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அது திருப்பி மெடிக்கலாக தான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரிப்பீட் ஸ்டோன், ரெக்கரண்ட் ஸ்டோன்ஸ்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி யூ நீட் அ மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், யூ நீட் ஹெல்ப் ஆஃப் அ நெஃப்ராலஜிஸ்ட் ஒன்லி. ஓகே, கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டாக்டர். இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்லேயும் சரி, யங் அடல்ட்ஸ்லேயும் சரி, கொஞ்சம் வயசானவங்களையும் சரி, இந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுன்றது இஸ் த லேட்டஸ்ட் திங், கிரேஸ் இல்லையா? எங்கே போனாலும் ஒரு பேக்கெட் சிப்ஸ் வாங்குறதோ ஏதோ ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்றது.
and they all have a very, very high degree of salt in it, Very true. which is addictive. That's why we keep going back to the chips. So what do you think actually affects the kidneys? I mean, what sort of salts actually affect the kidneys? What quantity actually affects the kidneys? See, routine Indian dietல salt content is very huge, right? நம்ம சமைக்கும் போது எல்லா ஃபுட்லையும் salt ஆட் பண்ணுறோம். On top of that, அப்பளம் இருக்குது, ஊறுகாய் இருக்குது. There are too many salty foods in India, right? Especially South Indian diet is like filled with salt. நார்மலாக ஒரு 10 grams நம்ம இந்தியன் டயட்டில் டெஃபினட்டாக எவ்ரிபடி இஸ் கன்சியூமிங் அரவுண்ட் 8 to 10 grams ஆஃப் சால்ட். அது இருக்குது. பட் மெனி டைம்ஸ் நம்ம அதையும் ஓவர் போட் பண்ணிடுறோம். மோர் தேன் 10 grams கூட நம்ம சால்ட் சாப்பிட்றோம். எஸ்பெஷலி வென் யூஆர் ஈட்டிங் அவுட், வீட்டில் சமைக்கிறத தாண்டி வெளியில் சாப்பிட்றப்போ டு மேக் தட் ஃபுட் டேஸ்டி, ஸோ தேர் ஆடிங் லாட் ஆஃப் சால்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிப்ஸு, ஊறுகாய், வாட் எவர் இட் இஸ், லைக் எவ்ரி திங் இஸ் சால்ட்டி. That definitely affects the health in multiple ways, not just one. On a routine recommended salt content per day consumption ஒரு 5 grams கீழே இருக்கிறது இட்ஸ் a healthy way. We need salt. உப்பு இல்லாமல், உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, ஹெல்த்துக்குமே சால்ட் அவசியம். ஏன்னா சால்ட்டில் வந்து சால்ட் இஸ் பேசிக்கலி சோடியம் அண்ட் குளோரைட். ஸோ சோடியம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் ஹெல்த். பிளட்டில் வந்து தெர் இஸ் அ சோடியம் ஒரு 135 to 140 உள்ள சோடியம் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஃபுட்டில் சால்ட் சாப்பிட்றது அவசியம், பட் அது ஒரு 5 கிராம் தாண்டாமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த ரெக்கமெண்டட் சால்ட் இன்டேக் ஒரு 5 grams, which will be நம்ம ரொட்டீனாக சாப்பிட்றதுலேருந்து ஒரு 50% ரிடக்ஷன். நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோமோ அதில் பாதி சாப்பிட்டா தான் 5 grams வரும். தட்ஸ் அ ஹெல்த்தி வே ஆஃப் ஈட்டிங், ரைட்டா? ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் இன் மல்டிபிள் வேஸ். எக்ஸசிவாக சால்ட் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னா, ஒன்று சோடியம் லெவல் அதிகமாகும், தென் த பிளட் ப்ரெஷர் கோஸ் அப். பிபி ஹை ஆச்சுன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஹார்ட். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் இஸ் லோ டு த கிட்னிஸ். கிட்னி நிறைய வேலை செய்யணும், அதை வெளியேற்றுறதுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் அ லாட். ஸோ தட் இஸ் அ ப்ரெஷர் ஆன் த கிட்னிஸ், ரைட்? அண்ட் பிபி ஹை ஆச்சுன்னா யூ ஆல் நோ, கண்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஹார்ட்டோட அட்டாக்ஸ் அண்ட் கிட்னி ஃபெயிலியர்ஸ், எவ்ரி திங் கேன் ஹேப்பன். அண்ட் தென் எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் சாப்பிட்றது, யூரினில் ஒரு ஸ்டோன்ஸ் வி டாக்ட் அபவுட் இட். ஸோ டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரா சால்ட்ஸ் கேன் லீட் டு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வர்றதுக்கும் அது வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்குது. So salt is very dangerous if taken more than 5 grams. Routine, if you keep the salt intake less than 5 grams, it's a perfect thing, which is very needed for our healthy lifestyle. Yeah. Okay. இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா the latest in thing is use sea salt, rock salt or Himalayan pink salt என்றது. Is it a myth or is there a certain amount of truth that, you know, if you use these salts it is good for health? Nothing like that. Scientifically, as a pink the reason there is some extra iron in the salt. On the Himalayan salt, pink salt, rock salt, there is little bit of iron. But salt content பார்த்தோம்னா நம்ம routine sea salt, நம்ம table saltல இருக்கிறோட ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை, சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ். there are very minimal amount of அது கொஞ்சம் சால்ட் லெவல் கம்மி, சோடியம் லெவல் கம்மி, பட் இட்ஸ் நாட் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ஒன். நம்ம ரொட்டீனாக சாப்பிட்ற சால்ட்டுக்கும் அந்த சால்ட்டுக்கும் சோடியம் லெவலில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ப்ளஸ் அந்த அயன் கண்டென்ட்டுமே இஸ் வெரி வெரி மினிமல். அது வந்து பெரிய லெவலில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறதில்ல. அண்ட் செகண்ட் திங், தி பிங்க் சால்ட்ஸ் அண்ட் ஹிமாலயன் சால்ட் தேர் வெரி வெரி காஸ்ட்லி. நம்ம இந்த சால்ட்டை கம்பேர் பண்ணால் தேர் லிட்ரலி காஸ்ட்லி. பட் எடுக்க தப்பு கிடையாது, பட் அதை எடுத்தால் தான் நல்லது. சால்ட்டை நம்ம ரொட்டீன் சால்ட்டை கம்பேர் பண்ணால் அது பெனிஃபிஷியல்ன்றது பெரிய, ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ட்ரூ. Okay, but if you like pink salt, definitely you can go for it. No doubt about that. Okay, so your recommendation is that whatever salt or whatever type of salt we use, we keep the quantity to 5 grams. So there are light salts available. Market la romba low sodium salt la irukku. Whatever salt you take, whatever you prefer, amount நம்ம ஒரு அந்த அளவுக்கு சோடியம் வந்து more than ஒரு 5 grams எல்லாம். Salt content should not be more than 5 grams. 5 gram மேலாம் பார்த்துக்கலாம். Otherwise doesn't matter. நீங்க whatever salt you take, whatever brand you take, doesn't matter. Only the quantity is important. Okay. Doctor, is there something called as a kidney detox drink? Nothing like that. நம்ம பேர் வேணா வச்சுக்கலாம், but there is nothing like detox பண்ணுறோம்ல. But see, there are few lifestyle modification. நீங்கள் சால்ட் கம்மியாக சாப்பிட்றீங்க, as I said 5 கிராம் கிலோ சால்ட் வச்சுக்கிறீங்க, and they are drinking enough water, right? ஒரு 3.5 liters of water per day, liquid per day. ஸோ தட் உங்கள் யூரினோட கலர் வந்து இட்ஸ் லைக் ஒயிட், எல்லோ எல்லாம் பார்த்துக்கங்க. ஸோ பேசிக்கலி டீஹைட்ரேஷன்லாம் பார்த்துக்கிறீங்க. அண்ட் தென் யூ ஆர் அவாய்டிங் தி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபுட்ஸ், எஸ்பெஷலி நல்ல ஒரு ரெட் மீட், ஹை ரெட் மீட் கண்டென்ட் எல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்க. ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ், வீக்லி ட்வைஸ் நான்வெஜ் சாப்பிட தப்பு கிடையாது, பட் ரெட் மீட்டுன்னு கம்மியாக வச்சுக்கிட்டாலே இது திஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃப்ரம் ஃபுட் வைஸ்.
அதை தவிர there are vegetables which are like little helpful. Basically, bell peppers, cabbages, cauliflowers, carrots, they have natural antioxidants. Okay. அது நம்ம சவுத் இந்தியன் டயட்டில் there are a lot of whatever vegetable நான் சொன்னதெல்லாம் இருக்குது. அதுவே போதும் தான். நத்திங் ஸ்பெசிஃபிக் கால் கிட்னியை க்ளீன் பண்ணிடலாம், கிட்னி கிளென்சிங் ட்ரக்ஸ், கிட்னி கிளென்சிங் மெடிகேஷன் கிடையாது, கிட்னி கிளென்சிங் ட்ரக்ஸும் கிடையாது. There's nothing called detox drink as such. Okay. Nothing like that, yeah. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யங் ஜெனரேஷன்ல a lot of people have started hitting the gym. Correct. But the focus is mainly on looking good rather than maintaining good health. True. And to do that, to look good, they start using a lot of protein powders. Very true. How does this affect the kidney health, doctor? See, that depends on நீ எந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறேன்றது பொறுத்து தான். மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ஜிம்மில் அவைலபிள்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் வே ப்ரோட்டீன், விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேஃப் ஒன்லி, ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. ப்ராப்ளம் இஸ் அங்கே சம் ஆஃப் த சப்ளிமெண்ட்ஸ், மெனி ஆஃப் தம் இந்தியாவில் வந்து இஃப் யூ ஆர் கன்சியூமிங் பிராண்டட் வே ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றதா இருந்தால் ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. பட் மெனி ஆஃப் தம் விச் ஆர் அவைலபிள் மார்க்கெட்டில் இருக்காது, தே ஆர் கண்டாமினேட்டட் வித் அதர் ஸ்டஃப். மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் கம்மிங், நம்ம ஓபிஎல்ஏ பேஷண்ட் வரும்போது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் போட்டு சாப்பிட்டேன், கிரியாட்டின் கூடிருச்சு, யூரினில் ப்ரோட்டீன் லீக் ஆகுது, தே கம் வித் மல்டிபிள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்காக ரீசெக் பண்ணி பார்த்தோம்னா they will be eating something which will have a lot of contaminants, right? There are too many brands available in India. அதில் sometimes அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடரில் they've added creatine. So creatine, they've had, that's mainly for muscle bulking. ஒரு per day ஒரு 3 grams ஒரு creatine சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது, that's safe only. But sometimes I've seen one scoop has 3 grams and they'll be ஒரு நாளைக்கே வந்து 4-5 ஸ்கூப் 5 ஸ்கூப் சாப்பிட்ற ஆட்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான். ஸோ when that is an extra creatine to the body, that can affect the kidneys. And second thing, அந்த ஒன்று குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ஒரு யூஸ்வலாக ஜிம்மில் ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு 1 gram per kg. இப்போ நான் 60 kgனா 60 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இஸ் நீடட். ஓகே, நீங்கள் பாடி பில்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இட் கேன் பம்ப் இட் ஒரு 1.5 gram 2 gram வரையும் சாப்பிட்ற ஆட்கள் இருக்காங்க. ஸோ ஐ வுட் சே லைக் 1.2 to 1. உங்கள் வெயிட்டோட ஒரு 1.5 மடங்கு ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றது வரையும் சேஃப் தான். பட் அதுக்கு மேலே மோர் தேன் 2 grams ப்ரோட்டீன் சாப்பிடும்போது that is a load to the kidney. கிட்னி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், அதை மெட்டபலைஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதை வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு இட் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஹார்ட். that can affect the kidney function. ஒன்று குவான்டிட்டி, இன்னொன்று குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் தான் இந்தியாவில் ப்ராப்ளம். அது கரெக்டான ப்ரோட்டீனா, அதில் கண்டாமினன்ட் இருக்கா, அதில் ஸ்டீராய்டோட கலப்படம் இருக்கும், there are multiple contaminants, மெட்டல்ஸ் இருக்கும், தேவையில்லாத கண்டாமினன்ட்ஸ் கேன் அஃபெக்ட் த கிட்னி. ஸோ இஃப் யூஆர் ஈட்டிங் அ பிராண்டட் நல்ல பிராண்ட் ப்ரோட்டீன் போட்டு சாப்பிட்றீங்க, keeping it around 1.5 times your body weight and without creatine extra added இல்லாத ப்ரோட்டீன்லாம் சேஃப் only. பட் யூஸ்வலாக ஐ வுட் சஜஸ்ட் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் அந்த தேவைப்படுற ப்ரோட்டீனை நம்ம ஃபுட்டில் பார்த்துட்டு சப்ளிமெண்ட்ஸை மினிமலாக வச்சுக்கிறது இட் வில் பி பெட்டர். அண்ட் பல்கிங் டூ மச் அகெயின் தட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் நீடட். ரொம்பவும் பல்க் பண்ணி ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றது வந்து இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் த கிட்னிஸ் only. So allowed 1.5 grams per kg per body weight per day வந்து it's safe only. And just look into the quality of the protein you are taking. Okay, இப்போ protein leak பத்தி நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க. Is there a way a person can identify that something is wrong when he is passing urine? The problem with the kidney disease என்னன்னா கிட்னியில் வர சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் வரும். கிட்னி சிக்னிஃபிகண்ட்டாக அஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஷோயிங் அப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 80% கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆனது பிறகு தான் சிம்டம்ஸே வரும். கால் வீக்கம் வருது, யூரின் அடிக்கடி போகிறது, நைட்டில் யூரின் வருது, இல்லை மற்ற பிபி ஹை ஆகுறது, இல்லை வாமிட்டிங் வருது, எல்லாமே ஒரு 80 to 90% கிட்னி அஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சிம்டம்ஸே காமிக்கும். சிமிலர்லி ப்ரோட்டீன் லீக்குமே நல்ல சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ரோட்டீன் லீக், ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 gram 4 gram ப்ரோட்டீன் யூரினில் லீக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் யூரின் வந்து ஃப்ராதியாக தெரியும், பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும், கால் வீக்கம் வரும். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி நம்ம யூரினில் வந்து ஒரு 100 milligram 150 milligram வரையும் டெய்லி ப்ரோட்டீன் லீக் ஆகும். தட் இஸ் நார்மல். பட் அதுக்கு மேலே எக்ஸசிவாக லீக் ஆகிறது அப்நார்மல். அது லாங்கர் ரனில் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணும். மெனி டைம்ஸ் பேஷண்ட் வி டோன்ட் நோட்டிஸ், ரைட்? ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக 4 gram 3 gram 4 gram மேலே போகும்போது யூரினில் பபுள்ஸ் வரலாம், கால் வீக்கம் வர ஆரம்பிக்கலாம். பட் தெர் ஆர் லேட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ டவுட், ஆல்ரெடி ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்குது, ஆல்வேஸ் 40 years ஆச்சு, டயபெட்டிஸ் இருக்குது, ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது, வீட்டில் யாரும் ஃபேமிலியில் யாருக்கும் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது, கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சந்தேகம் இருக்குன்னா தென் ஐ திங்க் நீங்கள் சிம்டம்ஸ் வரையும் வெயிட் பண்ணாமல் ஏர்லியாகவே போய் யூ கேன் டூ அ யூரின் டெஸ்ட். தட்ஸ் பேசிக்கலி டிப்ஸ்டிக் டெஸ்ட். ஒரு 30 seconds வித்தின் அ மினிட் யூ கேன்
ஒரு 1 மினிட்ல தெரிஞ்சிடும் யூரின் ப்ரோட்டீன் லீக் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஸோ கலெக்ட் த யூரின் டிப்ஸ்டிக் டெஸ்ட் பண்ணாலே ப்ரோட்டீன் லீக் இல்லையா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சிம்டம்ஸ் வரையும் வெயிட் பண்ண விட்டோம்னா தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் would have been affected by them. Yeah. Okay. There's a lot of change in the lifestyle these days, sir. அப்போ நீங்க என்ன டெஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க as part of மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் இல்லாட்டி ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப்? இந்த டெஸ்ட் எப்போவுமே கிட்னி ஹெல்த் செக் பண்ணுறதுக்கு நல்லதுன்றது அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா? பேசிக்கலி ஒரு 3 டெஸ்ட் தான். 2 பிளட் டெஸ்ட், ஒரு யூரின் டெஸ்ட். யூரின் டெஸ்ட் இஸ் யூரின் ரொட்டீன். அது டிப்ஸ்டிக் கூட பண்ணிக்கலாம். இட் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் ஒரு 60 செகண்ட்ஸ் டு கெட் தட். 1 மினிட்ல தெரிஞ்சிடும். அண்ட் பிளட் டெஸ்ட்ன்றது யூரியா அண்ட் கிரியாட். அது பண்ணாலே போதும். மெனி அ டைம்ஸ் நம்ம ஒரு 90% ஆஃப் டைம்ஸ் விடணும் கிட்னியில் ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கா, யூரினில் ப்ரோட்டீன் இருக்கா, கிட்னி ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பட் சில வியாதிகள் நிறைய சொன்ன மாதிரி யூரினில் கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குது, கிட்னியில் கட்டி இருக்குது, கிட்னியில் சிஸ்ட் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து நீட் நான் இமேஜிங் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். தென் தட் நீட்ஸ் அன் அல்ட்ராசவுண்ட் ஆர் சிடி. பட் ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறதுக்குன்னா இந்த பிளட் யூரியா கிரியாட்டின் யூரின் ரொட்டீன் இந்த பேசிக் டெஸ்ட்டே போதும். விச் இஸ் அவைலபிள் தமிழ்நாட்டில் தர் டு எவ்ரி லேப் டஸ் இட். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டிவ் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. ஸோ அதை 3 பண்ணாலே ஓரளவுக்கு வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது தெரிஞ்சிடும். ஓகே. ஹைட்ரேஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிட்னிக்கு. இப்போ எந்த யூராலஜிஸ்ட் கிட்ட போனாலும் அது சொல்லிடுவாங்க, நிறைய தண்ணி குடிங்க. வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஷுட் ஒன் பர்சன் ட்ரிங்க் that is safe for the kidney? Doing too much also, like you said, is going to put too much of pressure on the kidney. So what is the ideal quantity of water that a person should drink? Hydration over person can be different. Okay, so the idea is around over 2.5 to 3 liters of water per day, liquid per day, is a decent volume consumption. So basically நான் அட்வைஸ் பண்ணுறது I don't concentrate on the quantity of water you take. நான் சில பேருக்கு perspiration, sweating அதிகமாகும், they need more water intake. Sometimes you are on AC, air conditioner, but you don't sweat a lot, then you don't need a lot of water intake. So, but basically, over 2.5-3 liters of water per day is advisable. What I personally suggest patients, நீங்கள் யூரினோட கலரை பாருங்கள். ஸோ அது மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் திங் எதுவுமே கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் பாசிங் completely transparent urine, white color urine போகுதுன்னா that's safe. The moment urine gets become little yellowish, the body is telling you that hydration is not enough. Urine மட்டும் yellow எல்லாம் பார்த்துங்க. Not even a light yellow is advisable. Moment you see your urine is a little yellow, then you take again water intake. But approximately 2.5-3 liters per day, it's quite enough for anybody. அதோட கம்மியாக குடிக்கிறது again dehydration வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. There is a study, the farmers வயல் விவசாயம் பண்ணுறவங்கலாம் ரொம்ப நாள் லென்த்தி ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ், சன்னில் வேலை செய்கிறாங்க, ஹைட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ those people they have a tendency, risk towards a long term kidney problem வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ லாங் டேர்ம் டீஹைட்ரேஷன் ரொம்ப வருஷக்கணக்கில் மாதக்கணக்கில் டீஹைட்ரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அகெயின் ட்ரிங்கிங் டூ மச் வாட்டர், ரொம்ப ஒரு எக்ஸசிவாக வாட்டர்னா 6 லிட்டர் 7 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிற ஆட்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ that itself அதை குடித்தோம்னா தென் அடிக்கடி யூரின் போகும். தட்ஸ் அன் அனாயிங் திங். செகண்ட் திங், இட் டைலூட்ஸ் த பிளட் டைலூட் ஆச்சுன்னா சோடியம் லெவல் லோ ஆகும். சோடியம் லெவல் லோ ஆச்சுன்னா தென் அஃபெக்ட்ஸ் ஆல் தி நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் நாட் ஓவர் டூ வாட்டர் ஆல்சோ, and let's not underdo. Around 2.5-3 liters per day is enough, quite enough. But again that depends on our activity பொறுத்து இருக்கு, எவ்வளோ perspiration பொறுத்து இருக்கு. So just look at your urine. The moment you pass urine, if it's yellowish, then start drinking water. Yeah. Okay, this is very specific to the women folk, doctor. இப்போ women generally பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தண்ணி அதிகமாக குடிக்க மாட்டோம். Simply because டாய்லெட்ஸ் வந்து ஹைஜீனிக்காக இருக்காது, தென் இட் லீட்ஸ் டு UTI, அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். ஸோ விமென்க்கு வந்து ஜென்ரலாக இல்லாட்டி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கிட்னி ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறத தவிர்த்து நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஸ்பெசிஃபிகலி யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் காமன். பெண்களுக்கு தான் வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப காமனாக வரும் கம்பேர்ட் டு மேல்னா நம்ம ஒரு லெஸ் தென் 1 year வரும். ஆஃப்டர் 60 years ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளம் வரும்போது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். பட் விமன் very common, many times they get into urinary infections. அது சில பேருக்கு ஒரு தடவை வரும், பட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரெக்கரண்ட்டாக ஒரு தடவை வந்தாலே then it comes repeatedly. As you said, தண்ணி குடிக்கிறது, they avoid lot of water. தண்ணி குடிச்சா யூரின் வரணுன்றதுக்காக ட்ராவல் பண்ணும்போது they avoid drinking water, which is a bad habit. You should be drinking a lot of water and then use clean toilets. One. And second thing, bed before going to bed, தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி மேக் ஷூர் தட் bladder இஸ் கம்ப்ளீட்லி எம்டி. ஸோ நம்ம நைட் தூங்கும் போது பிளாடரில் யூரின் இருந்ததுன்னா அது பாக்டீரியா வந்து போய் இன்ஃபெக்ட் ஆகி
அது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்காக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ when you go to sleep, தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு bladder எம்டி பண்ணிவிட்டு தூங்க போனால் that prevents significantly prevents urinary infection. And again the cranberry ஓட fruit extractsலாம் அவ்வளோ cranberry fruit in some way it can help in preventing infection. So moment somebody females வரும்போது repeated urinary tract infection வரும்போது I personally suggest to take cranberry fruit extract in a tablet form available, so that can reduce the urinary infection. This is one part. And second part, kidney problem specifically women they have extra risk of getting kidney diseases, especially the autoimmune diseases. Autoimmune diseases are more common in women than in men. Okay. So young females, there is something specific called lupus disease. So that affects mainly the women. So they are more prone to autoimmune disease and kidney problems. So that's one thing we see. And second thing, during pregnancy again is stress to the body. So pregnant urinary infections varum, and sometimes the uterus can block the ureter and can cause kidney infections, kidney disease. During pregnancy BP வரலாம், during pregnancy sugars வரலாம். So இது எல்லாமே kidney affect பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. So these are all the specific things compared to men. Women are more prone to get kidney problem. But if you have a very good gynecologist or regular follow-up இருந்தீங்கன்னா pregnancyல வர kidney problem you can avoid. As I said, urinary tract infection, basic hygiene இருந்தாலே you can avoid urinary tract infections. Great doctor. நிறைய கேள்விங்களுக்கு நீங்கள் பதில் கொடுத்துட்டீங்க. இட் வாஸ் ரியலி அன் ஆனர் பிகாஸ் யூவ் டேக்கன் டைம் அவுட் ஆஃப் யுவர் பிஸி ஸ்கெடியூல் அண்ட் கிரேஸ் திஸ் ஒகேஷன். உங்கள் மனசுக்குள்ள கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கேள்விங்க இருந்திருக்கலாம், இது வரைக்கும் நிறைய ஆதங்கமும் இருந்திருக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த ஷோவில் அந்த குவெரிஸ்க்கு எல்லாமே ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்றதை நம்புகிறோம். அடுத்த மித் பஸ்டர் சீரீஸில் சந்திக்கும் வரை, திஸ் இஸ் ராதிகா சைனிங் ஆஃப். அடியோஸ். தேங்க்யூ.